اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شہر رامپور میں بے شمار اولیاء اللہ آرام فرما ہے، جن کے روحانی فیض سے اہل رامپور فیض یاب ہو رہے ہیں اور ان کا فیض چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ ان بزرگان رامپور کے پیغامات امن سے آج ہر قوم و مذہب کے لوگ متاثر ہیں۔ رامپور کے انہی لاتعداد بزرگان دین میں ایک نام شمع کی طرح روشن ہے، اور وہ نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت قبلہ حاجی محمدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہیں رامپور میں لوگ حاجی صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کا مزار شریف توپ خانہ روڈ پر مسجد حاجی صاحب سے متصل لبے سڑک آج بھی سینکڑوں عقیدت مندوں کو روحانی فیض سے فیض یاب کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حاجی صاحب قبلہ کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو میں ان بزرگ کے بارے میں کافی اہم معلومات حاصل ہوگی۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں، تاکہ اسی طرح اللہ والوں کا ذکر خیر آپ کے دل و دماغ کو سکون پہنچاتا رہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب قبلہ کی پیدائش شہر ملتان میں 1190 ہجری مطابق 1770 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ کا اصل نام محمد جی تھا، مگر آپ ہر جمعے کو خانہ کعبہ جا کر نماز جمعہ ادا کرتے تھے، اس لیے عوام و خواص میں آپ حاجی محمدی صاحب اور حاجی صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ ملتان سے تلاش حق کرتے ہوئے 25 سال کی عمر میں دہلی آئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کی ملاقات دہلی کے مشہور بزرگ حضرت شیخ قمر الدین علیہ الرحمہ سے ہوئی، اور آپ سلسلہ چشتیہ میں ان کے مرید ہو کر ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ 5 سال آپ کی خدمت میں رہنے کے بعد پیر و مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ شہر سے مشرقی جانب جا کر مخلوق خدا کی خدمت اور رشد و ہدایت کا کام انجام دو۔ آپ پیر و مرشد کے حکم سے وہاں سے رخصت ہو کر شہر کی مشرقی سمت چل دیے، اور حیات نگر پرگنہ سنبھل میں 2 سال قیام پذیر رہ کر یہاں کے لوگوں کو تعلیم حق دے کر ان کی اصلاح فرمائی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے رامپور تشریف لائے اور لال مسجد میں رہنے لگے۔ اسی مسجد میں پہلے سے ایک بزرگ حضرت شیخ عبداللہ شاہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ تذکرہ کاملان رامپور کی روایت کے مطابق آپ مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی کے خلیفہ تھے۔ آپ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے اور مسجد کے ایک حجرے میں بند رہ کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ رات کو کسی وقت اپنی ضرورت کے لیے نکلتے اور اس سے فارغ ہو کر پھر حجرے میں واپس چلے جاتے۔ سارا دن آپ کے حجرے کا دروازہ بند رہتا تھا۔ اکثر لوگ آپ سے ملاقات کی تمنا رکھتے، مگر آپ کسی سے ملاقات نہ کرتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب کو بھی آپ سے ملاقات کی تمنا ہوئی۔ آپ رات کو روزانہ ان کے حجرے کے قریب حاضر رہتے تھے اور اپنی حاضری کسی نہ کسی طریقے سے ثابت کر دیتے تھے۔ ایک روز حجرہ کھلا دیکھا تو موقع پا کر حضرت حاجی صاحب اس میں جا بیٹھے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب تشریف لائے تو آپ کو باہر دھکیلنے لگے۔ حاجی صاحب نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، میرا حصہ آپ کے یہاں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ افغانی نے آپ کو قبول کر لیا اور پھر آپ ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد آپ کی درخواست پر حضرت عبداللہ شاہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مرید کر کے اپنے سلسلے میں داخل فرما لیا اور آپ کی تعلیم و تلقین شروع فرمائی۔ حضرت حاجی صاحب کا ذریعہ معاش مزدوری تھا۔ آپ بہت زیادہ پرہیزگار اور تقوی شیار تھے۔ آپ جب مزدوری کرنے جاتے تو مالک سے طے کر لیا کرتے تھے کہ اپنے کام کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز بھی ادا کریں گے، اور طے ہو جانے کے بعد ہی مزدوری پر جایا کرتے تھے۔
आपको रुई की धुनाई में भी कमाल हासिल था। कभी बाजार से पुराना गूदड़ खरीदकर उसके फतीले बनाकर फरोख्त करते थे। यही आपकी गुजर औकात का जरिया था। आपकी ग़िज़ा निहायत मुख्तसर और सादा थी। आप सूखी रोटी पानी में डालकर तनावुल फरमाया करते थे। यही आपकी ग़िज़ा थी। शहर के अमीर, गरीब, आलिम, फाजिल और हर तबके के लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते थे। आपसे बेशुमार करामात ज़ुहूर में आईं। आपकी चिल्लागाह कोयले वाली मस्जिद के नीचे हुजरे में थी, जहां नवाब अलवे अली खां बहादुर आपसे मुलाकात करने आते थे। नवाब साहिब हाजी साहिब से बड़ी अकीदत रखते थे और अक्सर आपसे पूछते थे कि आप मुझे नवाब कब बनाएंगे। हाजी साहब जवाब देते कि जब अल्लाह का हुक्म होगा तो तू गद्दी पर बैठ जाएगा। एक दिन नवाब अलवे अली आपके पास हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि तू अक्सर मालूम किया करता था कि मैं नवाब कब बनूंगा। आज तेरी ख्वाहिश अल्लाह के हुक्म से पूरी किए देते हैं। ये कहकर हाजी साहिब ने नवाब साहब को एक छोटी खटोली पर बिठाया और 1 रुपया नजराना दिया और एक रुमाल उनके सर से पगड़ी की तरह बांध दिया। अभी चंद लम्हात ही गुजरे थे कि रामपुर के एक और बुजुर्ग हजरत बाकी मियाँ साहब अलैहिर्रहमा वहाँ तशरीफ ले आए और हाजी साहब से कहने लगे कि आपने इनको नवाब क्यों बनाया। हाजी साहब ने फरमाया कि अगर आप पहले आ जाते तो मैं इनको नवाब नहीं बनाता, मगर अब मैं इनको नवाब बना चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। ये अल्फाज सुनकर बाकी मियाँ साहब जलाल में आ गए और उसी हालत में खटोली की एक पट्टी चटका दी। ये देखकर हाजी साहब ने बाकी मियाँ साहब से फरमाया कि बाके ये तूने अच्छा नहीं किया, और अगर तूने ये किया है तो सुन, 3 तक नवाबी रहेगी और चौथी में नवाबी ख़त्म हो जाएगी। अंग्रेज़ी नहीं मगर खूंरेज़ी हो जाएगी। आपने जो फरमाया वही हुआ। खटोले की 3 पट्टियाँ सही थीं तो सबसे पहले नवाब अलवे अली खां, उसके बाद नवाब मुश्ताक अली खां और फिर नवाब हामिद अली खां तक तो 3 रियासतें गुजरी। चौथी पट्टी बाकी मियाँ साहिब ने चटका दी थी, इसलिए नवाब रज़ा अली खां के दौर में रियासत ख़त्म हो गई और खूंरेज़ी शुरू हो गई। ये आपकी वो करामत है जिसका ज़ुहूर आपकी पेशगोई के मुताबिक 100 साल बाद हुआ। इस वाक़ये के मुतालिक नवाब अलवे अली खां की तहरीर आज भी रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में मौजूद है। इसके अलावा भी आपकी बहुत सी करामात हैं, जैसे किले की दीवार में तामीर के वक्त आपके हुजरे के पास की कुइयाँ का बीच में आना और उसको अपने पोते शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ की मदद से 5 गज़ हटाना। आपके कमालातो करामात से मुतासिर होकर नवाब वक्त ने आपको काफ़ी जायदाद देने को कहा, लेकिन आपने ये कहकर इनकार कर दिया कि जब बरसात में मेरी खपरेल टपकती है तो मुझे खुदा याद आ जाता है। अल्लाहु अकबर। नवाब ने आपको दौलत देना चाही तो आपने फरमाया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। ये कहकर अपनी चटाई का कोना उठाया तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हीरे जवाहरात का एक दरिया बह रहा है। ये देखकर नवाब वक्त ने आपकी कदम बोसी कर ली। जिस मस्जिद में आपका मज़ार है, ये मस्जिद आपने ही तामीर कराई थी, जो आपके नाम से ही मशहूर है। आप इसी में सुकूनत रखते थे। आपके एक फर्जंद हज़रत मौलवी सिद्दीक साहिब थे, जो आपके खलीफा भी थे, जिनका मज़ार आपके मज़ार के सामने हार सिंगार पेड़ के नीचे है। इसके अलावा आपके एक और खलीफा हज़रत मुहिबुल्लाह साहब मदनी भी थे। दीगर खुलफा का हाल मालूम ना हो सका। आपके अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद थी जो आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपसे फैज़ रूहानी हासिल करती थी। आपका विसाल 90 साल की उम्र में 11 शव्वाल 1280 हिजरी मुताबिक 1860 ईस्वी को रामपुर में हुआ। आपकी तजहीज़ व तदफीन नवाब वक्त की जानिब से हुई और उन्हीं के हुक्म पर आपका मज़ार पुख्ता बनवाया गया और आपके उर्स के लिए भी सालाना नजराना रियासत की जानिब से जारी करने का हुक्म हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो थी हज़रत हाजी साहिब क़िबला के मुतालिक। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाअल्लाह जल्द फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।
اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔